topic presentation about importance of learning English. English is an international language. It helps us communicate with people from different countries. Most job, most website, books and jobs use English. Learning English is helps in education, travel, freelancing and building a better career. It also helps us stay updated with global news and technology. That's why learning English is very important in today's world. That's it, sir. Okay, nice. Thank you. Next, who want to say, please? Liton Ahmed. Liton, can you hear me, please? Yes, sir. Yes, sir. Okay, please, you say the importance of learning English. Okay, sir. In the name of Allah, Assalamu alaikum, everyone. I hope you're fine by the merciful Allah. Alhamdulillah, I'm very well. I express my gratitude to my honorable teacher, MD Hanif sir, to giving me the opportunity to say something about the importance of learning English. English is an international language. It's not our mother language, mother tongue, but it's very important for our daily life. Before knowing the importance of learning English, we have to know where did the language originate and who invented it. The English language started Anglo-Saxon England around 5th to 7th century AD. It roots back to the Germanic tribes, mainly Anglo-Saxons Jews who are come what is now North Germany, Denmark, and Netherlands. There are two types of English people follow in the world. Number one is British English, and number two is American English. So let's come to the main topics. English is a language that has become very important in our life. If you want to do something good in your life, you have must a good goals. To work towards that goals, you have to face various problems and obstacles if you do not know English properly. If you get a good job, you have to know English properly. Such as you like watching English movie and dramas and web series and many others, you have to know English properly. Every job sector, education sector, and you want to go to outside country, you have to know English properly. If you want to communication any other person who live outside of country, if you want to communicate them, you know English properly. The description above, we understand that English is very important in our life. That's why we should learn English properly. No more now. Thank you, my presentation. Take care yourself. Assalamu alaikum. Salam. Thank you. Thank you, Liton Ahmed. You shared the many information why English is very important. Thank you. Okay, Turna Appu, can you hear me, please? Yes, sir. Ji, please, you say about the importance of learning English. The topic presentation of importance of learning English. Learning English is very important because it is global language used for communication around the world. It helps us access higher education, better job opportunities, and understand international media like movies, songs, and news. English is also useful while traveling and using technology, as um, most apps and websites are in English.
Knowing English builds confidence and improves our personality. That's it, sir. Okay, nice. Thank you. Next, who want to say the importance of learning English? আর কে বলতে চাই? নাম ধরে বলতে হবে স্যার না? আমি বলবো জি প্লিজ। English is a international language because all over the country use English as a second language. If you get a good marks in exam, you must know English well. In our country, higher education of higher education of all the books are in English. If you go to abroad to communicate their people, you know English well. You know English well. English is most essential that say, Okay, nice. Thank you. Thank English. you. Okay, thank you so much. Okay, next কে বলতে চাই please? Next one to say. আর কে বলতে চাই the importance of learning English নিয়ে? স্যার আমি বলবো স্যার জি প্লিজ। English is a global language. Many various for various reasons, English has got the status of international language. In today's world of information technology and high-tech communication, learning English is must. For other reasons, English is must. English is very important for other reasons as well. To get a good job with handsome salary, people have to must know English. People cannot function without knowing English. Higher education is impossible without if we do not know English. We cannot explore ourselves, our talent quality in world if we do not know English. So nowadays English is everywhere, so everyone should know English. Thank you, sir. Okay, nice. Thank you. Okay, next who want to say please? আর কে বলতে চাই? আর কে বলতে চাই? Hello, who want to say next? Jannatul Firdaus Appu, you want to say? না স্যার আজকে আমি বলবো না, একটু সমস্যা আছে। আচ্ছা, লতা রয় আপু বলতে চাই। জি স্যার আমি বলি। আচ্ছা, তাহলে এই যে আমাকে নাম ধরে ডাকা লাগবে কেন? না ডাকলে বলতে চাই না কেন? এখানে তো অনেক ভাই বোন রয়েছে যারা চুপ করে আছে, এখন আমি নাম ধরে ডাকলে তারপরে বলবো, এমন হইলে তো কষ্ট। বলতে হবে, দেখ আপনি যতটুকু পারেন একটা লাইন বলে শেষ, স্যার আমি আর পারি না, সমস্যা নাই, কিন্তু আজকে একটা লাইন যখন বলবেন একটা সেন্টেন্স, আগামীকালকে দেখা গেছে দুইটা সেন্টেন্স বলবেন, পরের দিন তিনটা সেন্টেন্স বলবেন, এভাবেই তো বাড়বে। যদি স্টার্ট না করেন তাহলে শুরু না করলে শেষ কিভাবে হবে? বলছে যে 1000 মাইল স্টার্ট ফ্রম দ্য সিঙ্গেল স্টেপ, 1000 মাইলের রাস্তাও শুরু হয় একটা পদক্ষেপ দ্বারা। আগে তো একটা পা দিতে হবে, এরপরে শোনা রাস্তা শুরু হবে। কিন্তু আমরা যদি চুপ করে থাকি সবাই তাহলে তো হবে না। আপনি পারেন না, শিখতেছেন, আপনি বলতে পারেন স্যার আমি তো এখনো পারি না, কেবল আমরা শিখতেছি, এখন আমি কিভাবে বলবো? আপনি একটা ওয়ার্ড বলেন, একটা সেন্টেন্স বলেন, শেষ। স্যার আর পারি না, আর পড়ি না, পারি না, শেষ। কিন্তু আপনাকে যে সুন্দর করে বলতে হবে বইয়ের মতো করে, এমন তো কোনো কথা নাই, আপনি যতটুকু পারেন ততটুকু বলবেন। জি, লতা রয় বলেন প্লিজ। English is one of the most important languages in the world. It helps the people communicate across different countries. If you know English, you can make friends from other culture and learn new things. English
English is used in school, movies, books, and even the internet. It's a useful language for travel and for getting a good job. Learning English can help you grow and discover new opportunity. Thank you, sir. ওকে, আর কে বলতে চাই? আর কে বলতে চাই প্লিজ? আর কে বলবো? নো, থ্যাংক ইউ। আসেন, সেকেন্ড আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল, ভোকাবুলারি ছিল 80 থেকে 100, 80 থেকে 100 ভোকাবুলারি, 80 থেকে 100, 80 থেকে 100। কে বলতে চাই প্লিজ ফার্স্ট? Sir, ওকে, নাইস। জরিমানা করা, fine, খুঁজে পাওয়া, found, উত্তেজিত করা, excite. চমৎকার। পরিত্যাগ করা, জি স্যার, পরিত্যাগ করা, পরিত্যাগ করা, পরিত্যাগ করা, forsake, forsake, ওকে, অনুভব করা, feel, ফিল। দেন সমাদর করা, felicitate, ফেলিসিটেট, দ্বিধাপূর্ণভাবে চলা, দ্বিধাপূর্ণভাবে চলা, falter, ফল্টার। থ্যাংক ইউ। মাহমুদুল হাসান হ্যান্ড রেজ করেছে। জি, প্রবাহিত হওয়া, flow, ফ্লো, ক্ষমা করা, forgive, ফরগিভ, ভাজা, fry, ব্যক্ত করা, express, ওকে, পরে যাওয়া, falter, পরে যাওয়া, ফল, অনুভব করা, feel, ওকে। দেন ব্যর্থ বা ভন্ডুল করা, foil, ফয়েল। থ্যাংক ইউ। নেক্সট জান্নাতুল ফেরদাউস আপু বলেন যুদ্ধ করা, ফাইট, প্রবাহিত হওয়া, প্রবাহিত হওয়া, ফলো, ফলো না, ফ্লো, ফ্লো। ফ্লো, হ্যাঁ, বাতাসের ফ্লো থাকে না, ওকে। ব্যক্ত করা, এক্সপ্রেস, এক্সপ্রেস, বহিষ্কার করা, ফরশেক, বহিষ্কার বহিষ্কার করা, করা স্যার। জি, ফ্রাস্ট্রেট নাকি বলে স্যার? বহিষ্কার করা, ম্যাজিস্ট্রেট গিয়ে বহিষ্কার করে দেয় না নকল করলে? বহিষ্কার করা, এক্সপেল, এক্সপেল, এক্সপেল করা, রাইট। পরিত্যাগ করা, পরিত্যাগ করা, ফরশেক, গিভ আপ বা ফরশেক, ওকে। পরে যাওয়া, ফল, ফল, রাইট। থ্যাংক ইউ। দেন মহাসিন আলী, ইউ সে প্লিজ, মহাসিন আলী। ওকে, খেয়া পারাপার করা, ferry, ফেরি, ওকে। দ্বিধাপূর্ণভাবে চলা, falter, দ্বিধাপূর্ণভাবে felicitate, ফল্টার, felicitate, ওকে। যুদ্ধ করা, fight, না, মাহমুদুল হাসান সাউন্ড দিবেন না ওখান থেকে, হ্যাঁ। ওকে, সমাদর করা, সমাদর করা, felicitate এটা, ফেলিসিটেট, ওকে। ব্যর্থ, ওকে। ভবিষ্যৎবাণী, নো, খুঁজে পাওয়া, find, ফাইন, ওকে। ব্যক্ত করা বা প্রকাশ করা, express. express, I want to express my opinion. Okay, thank you. Okay, next, who want to say? স্যার আমি বলবো স্যার? Okay, nice. জরিমানা করা, ফাইন। ব্যর্থ বা ভন্ডুল করা, জি স্যার। ব্যর্থ বা ভন্ডুল করা, ব্যর্থ করা, ফয়েল, ফয়েল। ফয়েল, খাওয়ানো। জি স্যার। এই বেটা, দেখেন দুইবার জি স্যার কি, ওকে, স্যার শুনি নাই স্যার। ওকে। খাওয়ানো, খাওয়ানো, ও ফিট, পেট, নিজে খাওয়া, ইট, ইট, গুড। ক্ষমা করা, ক্ষমা করা, সরি খুশোস, সরি স্যার। ফরগিভ, ক্ষমা করা, ওকে। উত্তেজিত করা, এক্সাইট, এক্সাইট, ওকে। দেন দ্বিধাপূর্ণভাবে চলা, ই ফালতা। ফল্টার। থ্যাংক ইউ। ওকে, আমার একটা ফোন আসছে, 1 মিনিট, একটা মিনিট।
জি, আমরা যেখানে ছিলাম, কার কাছে ছিলাম? কার কাছে ছিলাম? হ্যালো। হ্যালো হ্যালো স্যার, জি, কে বলতে চাই প্লিজ? রবিউল ভাইয়ের কাছে ছিলেন। রবিউল ভাই। রবিউল ভাই কি আছে? বাংলাদেশে আছে নাকি? ওকে, আর কে বলতে চাই প্লিজ? নেক্সট কে বলতে চাই? ভোকাবুলারি কে বলতে চাই? আর কে বলতে চাই? স্যার আমি বলবো। আপনি বলতে চান? ওকে, জরিমানা করা। একটু দ্রুত ফাস্ট বলবো। ফাইন। জরিমানা করা, ফাইন। অনুভব ফাইন। করা, ফিল। ফিল। খাওয়ানো, ফিট। পরিত্যাগ করা, ফরসিক। পরশে। খেয়া পারাপার করা, ফেরি। সমাদর করা, স্যার। সমাদর করা, ফেলিসিটেট। ওকে, দ্বিধাপূর্ণভাবে চলা। ওকে, নেক্সট কে বলতে চাই প্লিজ? আর কে বলতে চাই? আর কে বলতে চাই? নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে প্লিজ? আর কে বলতে চাই? সবাই চুপ কেন, বুঝতেছি না। হ্যালো। ইয়েস স্যার, শোনা জি যাচ্ছে। জি, আর কেউ বলবো? স্যার আমি বলি। আরে ভাই, ওই যে গন্ডারের গল্পটা মনে আছে নাকি? তুলনা? হ্যাঁ, জি আছে। স্যার। কি বলো তো, কি গল্পের গন্ডারের গল্পটা একটু বলো তো, বলো। যে স্যারকে যদি চিমটি দেয় তো 6 মাস পরে ব্যথা হয়। না, চিমটি না। গন্ডারের যদি হাসি লাগে, গন্ডার 6 মাস পরে গিয়ে হাসি দেয়। যদি কাতু কাতু লাগে গন্ডারের, গন্ডারের হাসি দেয় কয় মাস পরে গিয়ে? 6 মাস পরে। তো তোমরা যদি দেখা গেছে যে আমি জিজ্ঞেস করতে করতে গলা শেষ করে দিই, এরপরে যদি বলো যে স্যার আমি বলতে চাই, তাহলে তো সমস্যা। ফার্স্ট বলতে হবে। ওকে, তুলনা বলো। খেয়া পারাপার করা, ফেরি। ফেরি। সমাদর করা, সমাদর করা। ফেলিসিটেট। ফেলিসিটেট। ওকে, অনুভব করা, ফিল। ফিল। যুদ্ধ করা, ফাইট। জরিমানা করা, ফাইন। ফাইন। খুঁজে পাওয়া, ফাইন। ভান করা, ফাইন। ফেইন। ভান করা, ফেইন। দ্বিধাপূর্ণভাবে চলা, দ্বিধাপূর্ণ চলে, এটা হচ্ছে ফল্টার। ফল্টার। পলায়ন করা, পলায়ন করা হচ্ছে পলায়ন করা, ফ্লি। ফ্লি। ফ্লি, পলায়ন করা। ব্যর্থ বা ভন্ডুল করা, ব্যর্থ বা ভন্ডুল করা ফয়েল। ফল। থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট কে বলতে চাই? নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে? আর কে বলতে চাই? ভোকাবুলারি আর কে বলবো? ধন্যবাদ। আসি, আমাদের থার্ড হোমওয়ার্ক ছিল আস্কিং কোশ্চেন, প্রশ্ন করা। হাউ প্লাস ডুডাস, হাউ প্লাস ডিড দিয়ে প্রশ্ন করা। ওকে, হু ওয়ান্ট টু সে প্লিজ? স্যার স্যার আমি বলি। বলবো। হাউ প্লাস ডুডাস, হাউ প্লাস ডিড। কে বলবো প্লিজ?
স্যার আমি ওকে, বলেন এটা কিভাবে কাজ করে? হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? ওকে, তুমি হানিফকে কিভাবে চেনো? হাউ ডু ইউ নো মিস্টার হানিফ? তুমি প্রতিদিন কাজে যাও কিভাবে? হাউ ডু ইউ গো টু ইউর ওয়ার্ক এভরি ডে? ওকে, তোমার কেমন লাগলো? হাউ ডিড ইউ ফিল? তুমি আজ এখানে আসলে কিভাবে? হাউ ডিড ইউ কাম হিয়ার টুডে? আমাদের সম্পর্কটা তুমি জানলে কিভাবে? হাউ ডিড ইউ নো অ্যাবাউট আওয়ার রিলেশন? থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে? স্যার ওকে, লিটন ভাইয়া, তুমি তাকে হাসালে কিভাবে? তুমি তাকে হাসালে কিভাবে? রাইট। হাউ ডু ইউ মেক হার স্মাইল? কিভাবে, অতীতের কিভাবে হাসাইছিলে? হাউ ডিড ইউ স্যার? হাউ ডিড ইউ? ওকে, নাইস। তুমি কিভাবে কফি বানাও? হাউ ডু ইউ মেক কফি? ওকে, সে দেখতে কেমন? হাউ ডাজ শি লুক লাইক? গরিব লোকটি কিভাবে সংসার চালায়? হাউ ডাজ দ্য পোর পিপল মেইনটেইন হিজ ফ্যামিলি? ওকে, এটা কিভাবে কাজ করে? হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? তুমি আজ এখানে আসলে কিভাবে? হাউ ডিড ইউ কাম হিয়ার টুডে? থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে প্লিজ? স্যার আমি স্যার বলবো। I will say sir. ওকে ওকে, জান্নাতুল ফেরদাউস আপু বলেন তুমি তাকে হাসালে কিভাবে? How do you make her smile? হাউ ডিড? ওকে, সে দেখতে How কেমন? how does she look like? রাইট। তুমি আহ এই দরজাটা কিভাবে খোলো? How do you open this door? ওকে, গরিব লোকটি কিভাবে সংসার চালায়? How does the poor man maintain his family? ওকে, তোমার কেমন লাগলো? তোমার কেমন লাগলো? How did you feel? থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট ওয়ান টু সে তরুণ আপু বলেন আমি বলবো, গরিব লোকটি কিভাবে সংসার চালায়? how does the poor man maintain his family? ওকে, তুমি ছবিটি দেখে কেমন মজা পেলে? How how did you enjoy the movie? রাইট। এখন তোমার কেমন লাগে? How did you feel? হাউ ডু ইউ ফিল নাও? কেমন লাগে? প্রেজেন্টের কথা বলছে। তুমি প্রতিদিন How কাজে do যাও you কিভাবে? How does নো, it work? ডাস কেন ইউর সাথে? তুমি So কাজে wait. যাও কিভাবে? তুমি কাজে যাও, হাউ ডু? How do you um, go work every day? হাউ How ডু do ইউ গো you টু ওয়ার্ক এভরি ডে? ওকে, তুমি হানিফকে কিভাবে চেনো? how do you know Mr. Hanif? থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট ওয়ান টু সে? স্যার আমি বলবো। ওকে, পূজায় লাল ফুল দিয়ে ব্রহ্মাকে লাল ফুল দিয়ে পূজা করা হয়। হ্যালো। ওকে, আফরিন আক্তার, আহ, হ্যাঁ। আফরিন, ওকে, তুমি প্রতিদিন কাজে যাও কিভাবে? How do you go to work every day? তুমি কিভাবে কফি বানান? সরি, তুমি কিভাবে কফি বানাও? How do you make coffee? ওকে, সে দেখতে কেমন? How does he look like? ওকে, তুমি তাকে হাসালে কিভাবে? How do you make her smile? ওকে, তুমি আজ এখানে আসলে কিভাবে? How do you come হাউ here ডিড today? হাউ ডিড How did you come ডিড here ইউ কাম today? হিয়ার টুডে? ওকে, আমাদের সম্পর্কটা তুমি জানলে কিভাবে? How did you know about our relation? হাউ ডিড ইউ নো অ্যাবাউট আওয়ার রিলেশন? ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট ওয়ান টু সে? So I will say sir. ওকে, গরিব লোকটি কিভাবে সংসার চালায়? How does the poor people maintain his family? ওকে, তুমি ছবিটি দেখে কেমন মজা পেলে? How did you enjoy the movie? তুমি আজ এখানে আসলে কিভাবে? How did you come here today? ওকে, এখন তোমার কেমন লাগে? How did you feel now? হাউ ডু? How do you feel now? ওকে, সে দেখতে কেমন? How does he looks like? এটি কিভাবে কাজ করে? How does it work? থ্যাংক ইউ। নেক্সট প্লিজ? Thank you sir. স্যার আমি বলবো মহসিন আলী, ওকে, তোমার কেমন লাগলো? হাউ ডিড ইউ ফিল? হাউ ডিড ইউ ফিল? ওকে, তুমি এই দরজাটা কিভাবে খোলো? হাউ ডু ইউ ওপেন দিস ডোর? ওকে, তুমি কিভাবে কফি বানাও? হাউ ডু ইউ মেক কফি? ওকে, ওকে, গরিব লোকটি কিভাবে সংসার চালায়?
How does the poor man maintain his family? ওকে, তুমি আজ এখানে আসলে কিভাবে? How did you come here today? থ্যাংক ইউ। নেক্সট প্লিজ। স্যার একটা কি প্রশ্ন, বললাম ওই বিট্টু পূজা করলে জি, মাহমুদুল হাসান, জি আপনার প্রশ্নটা বলেন। হাউ ডিড এর 3 নাম্বার যেটা স্যার, হাউ ডিড ইউ এনজয় দ্য মুভি, হুম, এটা কি স্যার হাউ ডিড ইউ ওয়াচিং এনজয় দ্য মুভি, ওয়াচিং কি হবে এই জায়গায়? ওকে, তুমি ছবিটি মানে দেখে ওয়াচিং কেমন মজা পেলে, হাউ ডিড ইউ এনজয় দ্য মুভি। আচ্ছা, হাউ ডিড ইউ এনজয় ওয়াচিং দ্য মুভি, এটা দিলে কি হবে নাকি? এই জায়গায় কি ওয়াচিং বসবে না? ঠিক আছে, দিতে পারেন। হুম, হাউ ডিড ইউ, হাউ ডিড ইউ ওয়াচিং হবে না, হাউ ডিড ইউ ওয়াচ হবে তাহলে। হাউ ডিড ইউ ওয়াচ স্যার ডিডের টু পরে তো এনজয়, ভার্বের হাউ জি ওয়ান। ডিড ইউ ওয়াচ, হাউ ডিড ইউ ওয়াচ টু এনজয় হবে তাহলে। হাউ ডিড ইউ ওয়াচ টু এনজয়। এটা যদি স্যার এইভাবে ওখানে দিই স্যার, হাউ ডিড ইউ ওয়াচিং দ্য মুভি, হাউ ডিড ইউ, না না না, যেহেতু ডু ডাজ ডিড থাকলে ভার্বের কোনো চেঞ্জ আসবে না, হ্যালো মূল ভার্বের। যদি ডু ডাজ ডিড কোনো ভার্বে বসে তাহলে কোনো চেঞ্জ হবে না মেন ভার্বের। তাহলে তুমি দেখা গেছে যে তুমি ছবিটি দেখে কেমন মজা পেলে, হ্যাঁ, তুমি যদি এটা জি দিতে চাও ডিটের পরে এনজয় ওয়াজ দিতে চাও, তাহলে ওয়াসের কোনো চেঞ্জ আসবে না। আর যেহেতু ওয়াজ আছে আবার এনজয়, দুইটা ভার্ব একসাথে কখনোই বসবে না, পরবর্তী ভার্বকে টু বসিয়ে ইনফিনিটি করতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে এই এনজয়ের পূর্বে তোমাকে টু দিতে হবে, তাহলে হাউ ডিড ইউ ওয়াচ টু এনজয় দ্য মুভি। স্যার এইটাই জি বুঝতে বেস্ট অথবা স্যার, হাউ, এটাই হ্যাঁ পারফেক্ট স্যার। হ্যাঁ, তো অথবা হাউ জি ডিড বুঝতে ইউ পারছি। এনজয় টু ওয়াচ, হাউ ডিড ইউ এনজয় টু ওয়াচ দ্য মুভি, এটা হবে হাউ ডিড ইউ এনজয় টু ওয়াচ, হাউ ডিড ইউ এনজয়, এরপরে হবে টু ওয়াচ দ্য মুভি। জি বুঝতে পারছি স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, এটা বলার জন্য ধন্যবাদ। কারণ যেহেতু এখানে দেখা একটা ওয়ার্ড আছে, সেহেতু দেখার কোনো ভার্ব এখানে নাই, ইউজ করা হয় না। এনজয় হলো উপভোগ করা। এই জন্যই স্যার জিজ্ঞেস করছি আর কি। ওকে, ঠিক আছে, বা মজা পাওয়া যেটা। ওকে, ধন্যবাদ। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে যেখানে এখানে? নো। কেউ বলতে চাই, আর কেউ বলতে চাই, বলিনি কিন্তু বলতে চাই। নো, থ্যাংক ইউ। পরবর্তী পার্টে আমরা চলে আসি। নেক্সট আমাদের ছিল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর আলোচনা ছিল, কে বলতে চাই? মাহমুদুল হাসান, আপনি বলেন, আমরা বাংলা বাক্যে কি দেখে বুঝবো এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স? আর মতলব থাকবে না, মতলব থাকবে না, আর কতগুলো ইন্ডিকেটর আছে, ওগুলো কি? বর্তমান বোঝাবে, বর্তমান অভ্যাসগত কালের কাজ, কাজ, অভ্যাসগত কর্ম, রাইট, চিরন্তন সত্য, নিকট নিকট ঐতিহাসিক। ভবিষ্যৎ, ঐতিহাসিক ঘটনা। চমৎকার। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের 4টি স্ট্রাকচার হয়: অ্যাফার্মেটিভ হাবোধক, নেগেটিভ নাবোধক, ইন্টারোগেটিভ প্রশ্নবোধক, নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ নাবোধক প্রশ্নবোধক। 4টি স্ট্রাকচার বলেন তো। স্যার এটা হবে ইন্টারোগেটিভ অ্যাফার্মেটিভ, হবে, অ্যাফার্মেটিভ, প্রথমে অ্যাফার্মেটিভ। অ্যাফার্মেটিভ সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। গুড। নেগেটিভ? নেগেটিভ হবে ডু, না, ডু নট, নো নো নো, সাবজেক্ট ডু নট ডাজ নট, আগে সাবজেক্ট, সাবজেক্ট নট ডু ডাজ নট নট, ডাজ নট, ভার্ব অবজেক্ট। জি, ইন্টারোগেটিভ বলেন। তবে ডু ডাজ সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। গুড। নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ? নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ হবে স্যার ডু ডাজ না, ডু সাবজেক্ট নট, নট, ডু নট ডাজ নট, না, নট পরে নিব না, আগে শুরুতেই নিব। ডু নট ডাজ নট, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। ধন্যবাদ। জি, আর কে বলতেছে? জান্নাতুল ফেরদাউস আপু, জি আপনি বলেন তো, কখন কখন আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউজ করব, কি দেখে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বুঝবো এটা? নিকট ভবিষ্যৎ, ঐতিহাসিক ঘটনা, অভ্যাসগত কর্ম, চিরন্তন সত্য, আর বর্তমানকালের কাজ। নাইস। আপনি আমাকে বলেন তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের 4টি স্ট্রাকচার বলেন তো। অ্যাফার্মেটিভ, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। জি, নেগেটিভ, সাবজেক্ট প্লাস ডু বা ডাজ প্লাস নট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। অনেক অনেক অনেক, এটা বলবো না, সাবজেক্ট প্লাস ডু বা ডাস, এটা না বলে, প্লাস নট, না প্লাস ডু নট নট ডাজ বলবো না, নট। ডু নট ডাজ একত্রে বলে ফেলবো, তাহলে ছোট হয়ে যাবে জিনিসটা। সাবজেক্ট প্লাস ডু নট ডাজ নট, ভার্ব অবজেক্ট। জি, ইন্টারোগেটিভ। ইন্টারোগেটিভ, ডু নট ডাজ নট
প্লাস সাবজেক্ট না, প্লাস ভার্ব প্লাস ইন্টারোগেটিভে ডু নট ডাজ নট না, ইন্টারোগেটিভে হলো ডু ডাস। সরি ডু বা ওকে, ডাজ হুম, প্লাস তারপর নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ ডু বা ডাজ না না, ডু আবার নট বলি ডাজ নট, ডু নট ডাজ নট, টু ডু নট সাবজেক্ট ভার্ব ডাজ অবজেক্ট। নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস নট না, প্লাস নট না, ডু নট ডাজ নট আবার নট আসবে না লাস্টে। ডু নট ডাজ ও নট সরি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, কারণ ওই নটটা তো আগেই বসে দিয়েছি। ডু নট ডাজ নট জি সাবজেক্ট ভার্ব স্যার অবজেক্ট। ধন্যবাদ। আর ওভাবে কে বলতে করছি তো চাই? ওভাবে ওকে, স্যার নো প্রবলেম। জি প্লিজ, লিটন আহমেদ ভাইয়া বলেন, কি দেখে বুঝবো এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স? বর্তমান কালের কাজ, তারপর হচ্ছে ভবিষ্যতের না নিকটবর্তী নিকট ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ, হ্যাঁ, চিরন্তন সত্য, আর ঐতিহাসিক ঘটনা, অভ্যাসগত কর্ম। অভ্যাসগত। হ্যাঁ, নাইস। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের চারটা স্ট্রাকচার বলেন তো। ইন্টারোগেটিভ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব না, প্লাস অবজেক্ট। অ্যাফার্মেটিভ, প্রথমে অ্যাফার্মেটিভ। হ্যাঁ, অ্যাফার্মেটিভ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। জি। আর ইন্টারোগেটিভ, নেগেটিভ। হ্যাঁ জি স্যার, নেগেটিভ হ্যাঁ, সাবজেক্ট প্লাস ডু নট ডাজ নট প্লাস অবজেক্ট, ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। হুম, একটা হচ্ছে স্যার ইন্টারোগেটিভ। ইন্টারোগেটিভ এটা বলছি স্যার, না, ওটা ছিল নট প্লাস, ওটা ছিল নেগেটিভ। নেগেটিভ স্যার। এখন ইন্টারোগেটিভ হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ, হ্যাঁ, ডু ডাজ প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। গেট, আর রাইট। হচ্ছে নেগেটিভ নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ, ইন্টারোগেটিভ হচ্ছে স্যার ডু নট ডাজ নট ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, ডু নট ডাজ নট সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। ওকে, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্টটা থাকবেই, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এটা থাকবেই। শুধু ডু ডাজ শুরুতে দিব, আর এক সময় ডু নট ডাজ নট শুরুতে দিব। আবার নেগেটিভের ক্ষেত্রে ডু নট ডাজ নট আমরা দেখা গেছে যে মাঝখানে দিব, কিন্তু সাবজেক্ট ভার্ব লাগবেই, এটা থাকবেই। এটা অ্যাফার্মেটিভ হোক, নেগেটিভ হোক, ইন্টারোগেটিভ হোক, নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ হোক, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আসেই। তাহলে অ্যাফার্মেটিভে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, নেগেটিভের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আসে, প্লাস কিন্তু ওই ভার্বের পূর্বে একটা নট বসাই দিব, নট ডু নট ডাজ নট। ইন্টারোগেটিভে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আছে, এর শুরুতে শুধু ডু ডাজ দিয়ে দিব। নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আছে, এর শুরুতে শুধু ডু নট ডাজ নট দিয়ে দিব। সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট থাকবে। এটা হলো গিয়া একটা সংসার হইতে গেলে সংসারে দুটো জিনিস লাগে, একটা হলো স্বামী আর স্ত্রী, এই দুইটা ছাড়া সংসার হয় না। সাবজেক্ট বা ভার্ব ছাড়া কোনো সেন্টেন্স হয় না। এই কারণে আমরা যখন দুর্বল, যারা ইংলিশে একেবারে দুর্বল, তাদেরকে আমরা গল্পের ছলে পড়াই। যেমন তাকে বলি, আচ্ছা বলেন তো, একটা সংসারে কয়টা জিনিস, কয়টা পার্ট থাকে? বলে যে কে কে থাকে, বলে যে স্বামী থাকে, স্ত্রী থাকে, আর সন্তানরা থাকে। তাহলে স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, এই তিন নিয়ে হয় কি একটা সংসার। আর এই যে একটা সেন্টেন্স হইতে গেলে তিনটা জিনিস লাগে, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট তিনটা জিনিস থাকলে হয় একটা সেন্টেন্স। আর একটা ফ্যামিলি হয় স্বামী, স্ত্রী, আর হলো সন্তান। মজার ঘটনা, তখন তারে প্রশ্ন করি, আচ্ছা ভদ্রলোক নতুন বিয়ে করছে, এখনো সন্তান হয় নাই, নতুন বিয়ে করছে, তাহলে কি সংসার হবে? কয়, হ্যাঁ স্যার, ছোট সংসার হবে। তাহলে ওখানে কে কে থাকবে? সাবজেক্ট আর ভার্ব। তাহলে এই স্বামী আর স্ত্রী, তাহলে স্বামী স্ত্রী থাকলেও সংসার হয়। তাহলে সেন্টেন্সও সাবজেক্ট ভার্ব থাকলে হয়, অবজেক্ট বাদও সেন্টেন্স হয়। এবার তারে বলি, আচ্ছা বলেন তো, একটা সংসারে, বড় একটা সংসারে ঝামেলা কখন হয়? কয়, স্যার ঝামেলা তৈরি হয় তখন যখন একটা সংসার অনেক বড় হয়, স্বামী থাকে, স্ত্রী থাকে, তার অনেকগুলো সন্তান থাকে। ওই সন্তানদের ভিতরে যখন জায়গা জমি বন্টন করতে যায়, তখন কোন ছেলে কোনটা নিবে এগুলো নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। কে বাড়িরটা নিবে, কেউ জমিরটা নিবে, কেউ মার্কেটের দোকান নিবে, কেউ রাস্তার পাশেই নেবে, এটা নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। তাহলে স্বামী স্ত্রী ঠিক আছে, কিন্তু তার সংসারের 4-5 জন, ধরেন ওই ভদ্রলোক কি করছে, দুইটা বিয়ে করছে, দুই ঘরেই সন্তানরা আছে, এরা নিয়ে বিশাল দ্বন্দ্ব তৈরি হইতেছে। ওই ঠিক তেমনি এক ইংরেজি বাক্যে সাবজেক্ট ভার্ব এখানে কোনো দ্বন্দ্ব নাই, কিন্তু অবজেক্ট যখন অনেক বড় হয়, যখন অবজেক্টটা অনেক বড় হয়, তখনই তৈরি হয় এই গন্ডগোলটা। বাংলাদেশের মাস্টার্স পাশ করা অনেক ছেলেকে আমি যদি বলি, আচ্ছা বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়নে অনেক বড় ভূমিকা রাখে, তাই বাংলাদেশের সরকার এই সেক্টরকে উন্নয়নের জন্য অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে। এই সেন্টেন্সকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করেন তো, দেখবেন 100 জনের ভিতরে 90 জনই পারবো না। আমি কি বলছি? বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়নে অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে, তাই বাংলাদেশ সরকারের উচিত এই সেক্টরকে আরো ডেভেলপ করার জন্য অনেক ভর্তুকি দেওয়া বা অনেক খেয়াল নেওয়া।
এই যে বিশাল সেন্টেন্স বললাম, এই সেন্টেন্সকে আপনি বাংলা থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে দেন, 80 জনের 100 জনের ভিতরে 90 জন পারবে না। এখন কোশ্চেন হলো, কেন পারবে না? পারবে না এই কারণে সে জানে এই সেন্টেন্সের ভিতরে সাবজেক্ট ভার্ব বের করতে পারবে, কিন্তু অবজেক্টটা অনেক বড়। ওই যে সন্তানের ভিতরে জমি সন্তানের বন্টনের জন্য, সন্তানের ভিতরে জমি বন্টন করা যেরকম কঠিন, এখানে কোনটার পরে কোনটা আসবে, সাবজেক্ট ভার্বের পরে এই বাকি টোটাল অবজেক্টে কোনটার পরে কোনটা বসবে, কোনটার পরে সিরিয়াল অনুযায়ী কোনটা বসবে, সে এটা আর সাজাইতে পারে না, এলোমেলো করে যায়। এই জায়গাতেই আমাদের সমস্যাগুলো হয়। আমরা ছোট ছোট সেন্টেন্স করতে পারি, বাট কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সগুলো আর করতে পারি না। এই কারণে যখন আইএলটিএস পরীক্ষা দিতে যাই, রিটেন পরীক্ষাতে আমরা ভালো মার্ক উঠাইতে পারি না, অথবা যখন কোনো সরকারি কোনো পরীক্ষা হয়, এক্সামগুলো হয়, যখন ট্রান্সলেশন দেয়, ওই ট্রান্সলেশনগুলো আর সাজাইতে পারি না। তো আমাদের কিছু মেকানিজম আছে, বাংলায় যত বড় বড় সেন্টেন্স হোক, আমরা কিছু সূত্র আছে, এগুলো দিয়ে আমরা ওগুলো করতে পারবো। যদি আপনারা 30 নাম্বার ক্লাস পর্যন্ত কন্টিনিউ করেন, তাহলে ওই জিনিসগুলো শিখাবো, ওইগুলো শিখাই একদম লাস্টের দিকে। অনেক ইনশাআল্লাহ। অনেক স্টুডেন্ট মিস করে এই কারণে, প্রথম 8-10টা ক্লাস করে তারা লিভ নেয়, ক্লাস করে না। তখন আর এই এই মজার জিনিসগুলো, কারণ ওগুলো শিখে গেলো 25 নাম্বার ক্লাস যাওয়ার পরে কিছু ট্রিক্স রাইখা দেয়, জানি ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করে। তুমি শিখলা না, তুমি বিপদে পড়লা। তো এই কারণে আপনি যখন 30 নাম্বার ক্লাস পর্যন্ত থাকবেন, আপনি যে কোনো বাংলাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে পারবেন। ওরকম আমাদের কিছু মেথড আছে, বাট এগুলো 25 নাম্বার ক্লাস থেকে শিখাবো, এখন না, পরে গিয়ে। বাট আপনি ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই আমরা লেগে থাকবো ইনশাআল্লাহ। যে লিভ নিলেন তো ওগুলা ওগুলা থেকে মিস করবেন, বেসিক জিনিস শিখে যাবেন, বাট দেখা গেছে অ্যাডভান্স যে জিনিসগুলো, ওই জিনিসগুলোতে বাদ পড়ে যাব। ঠিক আছে, আসি আলোচনায় আসি, অনেক গল্প হয়েছে। ওকে, আর কে বলতে চাই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স নিয়ে, আর কে বলতে চাই? স্যার আমি বলবো স্যার। জি, আহ ভাইয়া আপনি বলেন তো, আকাশ বলেন তো, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের 4টি স্ট্রাকচার বলেন তো। 4টে স্ট্রাকচার অ্যাফার্মেটিভ স্যার থাকবে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। দেখে বলবো না, হ্যাঁ? না না স্যার, দেখতেছি না স্যার। জি জি, গুড। আর এই নেগেটিভে থাকবে সাবজেক্ট, তারপরে এই ডু নট, ডাজ নট, ভার্ব অবজেক্ট। গুড, আর ইন্টারোগেটিভে থাকবে ডু, ডাজ, সাবজেক্ট, ভার্ব অবজেক্ট। নাইস। আর নেগেটিভ ইনফরমেটিভে থাকবে ডু নট, ডাজ নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট, অথবা ডু, সাবজেক্ট, নট, ভার্ব অবজেক্ট। ওকে, আমরা একটাই বলবো, ডু নট ডাজ নট, এটাই হলো ঠিক আছে। স্ট্যান্ডার্ড, ডু নট ডাজ নট সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। ওকে, ধন্যবাদ। আর কে বলতে চাই? নেক্সট ওয়ান টু সে প্লিজ। আর কে বলবো? হ্যালো? নো। আসেন, পরবর্তীতে আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল অ্যালফাবেট ও দিয়ে, আমরা বলি ও, অ্যালফাবেট ও দিয়ে, ওটা গলার ভিতর থেকে, এখান থেকে আসবে ও। ও না, সাউন্ডটা হবে ও। ও, ও ওকে, ওকে, নট ওকে, ওকে। ওপেন না, ওপেন। নট অকুপেশন, অকুপেশন। তাহলে অ্যালফাবেট ও দিয়ে 10 ওয়ার্ড শুদ্ধ করে উচ্চারণ ছিল গত ক্লাসে। জি, হু ওয়ান্ট টু সে ফার্স্ট? স্যার। জি স্যার প্লিজ। স্যার, ওয়ান। ওকে, ইউ ক্যান, নো প্রবলেম। Open, organized, optimization, অপটিমাইজেশন, রাইট। honor, অনার often, না, অনার না, সাউন্ড honor, লাস্টে আরেকটা স্যার, আর আছে, তাহলে আ হবে অনার, অনার। honor, ইয়েস, often, option, output, uh, omnipotent, ocean, আর ওশান। occasion. ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট ওয়ান টু সে প্লিজ। স্যার আমি আমি বলি, বলবো জি প্লিজ। জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, জি। অরেঞ্জ, অনিয়ন, অয়েল, অলিভ, অফিস, ওভেন, ওপেন, ওভার, ওভা, ওভা, ওভার না, ওভা। ওভার, ওভার না, অপোজিট, আর না, আর উচ্চারণটা আ হবে, ওভার। আমরা বলি না গেম ওভার। ইজ ওভার, গেম ইজ ওভার না বলে হবে গেম ইজ ওভার, মানে খেলা শেষ, গেম ইজ ওভার। জি স্যার। অপোজিট, অর্ডার, অপশন, অবজেক্ট। অবজেক্ট, ওকে, থ্যাংক ইউ। নট মোর দেন 10, 10-এর বেশি না। জি, মাহমুদুল হাসান, জি প্লিজ। organize, online, object, outside, owner, oxygen, order, open, office, orange. থ্যাংক ইউ। ওকে, That's নেক্সট it. মহসিন আলী, জি প্লিজ। Often, over, object, observe, offer, okay, offensive, official,
optimization. Okay, nice. Thank you. Next, please. Next, who want to say? Ji, please. Ocean, object, orange, option, office, offer, okay, outside, owner, observe. That's it, sir. Okay, nice. Next, please. Next, who want to say? जी सर আমি বলি Ji, please, where? open orange only ocean over order outside on over office That's all? Yes. Okay. Next, please. Next, who want to say? Okay, আমাদের পরবর্তী হোমওয়ার্ক ছিল bear impress message for order. Bear impress message for order. Okay, কে বলতে চাই? মাহমুদুল হাসান, you say first. Yes, sir. Hello, Mr. John. I have noticed your job description and requirement as well. I have 2 years experience in this job as a professional freelancer of digital marketing. I can do your work very well. I am eagerly waiting for your positive response. Regards, Mahmudul Hassan. Thank you. Okay, next, Jannatul Firdaus. Ji. जी sir. Hello John. I have noted your description and requirements well. I believe and think I am a person to assist you in this regard. I have 2 years experience and reputation with many reputed world famous freelance marketplace. Hello? Yes. Sir, শোনা যায়? Ji, sound clear. So as a professional, you can trust me. I hope you will positive response me. Regard MST Jannatul. Nice. Thank you. আর কে বলতে চাই? একটু But Okay. Next, please. আর কে বলতে চাই? hello, Mr. John. I have noticed your job description and requirement as well. I have 5 years experience in this job. As a professional freelancer, I can do your work. I'm eagerly waiting for your positive response. Regard, Liton Ahmed Shahin. Nice. Thank you. Okay, next, please. Next, who want to say? I want to say, sir. Ji, please. Hey, Mr. Roja. I have noticed your description and all necessary requirements. I have more than 5 years experience in this job. I have worked with many reputed. As a professional freelancer, I have worked with many reputed world-class freelance marketplace. So you can trust on my experience. I will deliver a good quality. I am eagerly waiting for your positive response. Okay. Regards, Mr. Robiul. Thank you, sir. Okay, nice. Thank you. Okay, next, who want to say, please? Next, আর কে বলতে চাই? আর কে বলবো?
আমি বলবো। জি প্লিজ। Hello, Mr. John. I have noticed your job description and requirements as well. I have 5 years experience in the job as a digital marketing freelancer. I can do your work as well. I am eagerly waiting for your positive response. Regards, your most. ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট, আর কে বলবো? আর কে বলতে চাই? ওকে, আসেন আগামী ক্লাসের পড়ায় যাই। থ্যাংক ইউ, অনেক বেশি ধন্যবাদ সবাইকে। আগামীর ক্লাসের পড়ায় যাচ্ছি। কাগজ কলম বের করি। নাম্বার 1, টপিক স্যার প্রেজেন্টেশন। একটা জি প্লিজ, কোশ্চেন ছিল জি স্যার। প্লিজ তো হচ্ছে প্লিজ। স্যার প্রিভিয়াস ক্লাসে মেবি বলছিলেন স্যার আমাদের একটা বই দেওয়ার কথা। একটা বই দেওয়ার কথা? জি জি স্যার, বইটা তো এখনো হয় নাই। মানে নেক্সট ডে দিবেন স্যার? হ্যাঁ দিব, আচ্ছা দিব। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ বইটা দিব, বইটা দিব। আহ, বইটা এখনো কমপ্লিট হয় নাই, কারণ একটা বই প্রেসে যাওয়া, সেখানে ওটা বাইন্ডিং হওয়া একটু সময় সাপেক্ষ। এই কারণে বইয়ের কাজ শেষ, বাট ওটা একটু কারেকশন চলতেছে, রিভিশন চলতেছে বইটার। ওকে স্যার ওটা দিব। কি আমাদের কুরিয়ার করে দিবেন? জি আমি হেড অফিসে দিব, আমি হেড অফিসে দিব, ওখান থেকে আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিবে। ফিউচারিটির অফিসে দিব, ওখান থেকে যারা অ্যাডমিশন নেবে তাদেরকে তাদের অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দিবে, অথবা আপনাকে যে অ্যাডমিশন করাইছে তার কাছ থেকে আপনি নিতে পারবেন। বাট একটু সময় দেন, একটু সময় লাগবে এটার জন্য। ওকে, টপিক প্রেজেন্টেশন থাকবে আগামী ক্লাসের জন্য অ্যাবাউট মোবাইল ফোন। আগামী ক্লাসের টপিক প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট মোবাইল ফোন। একটু লিখি, আগামী ক্লাসের টপিক প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট মোবাইল ফোন। এখন প্রশ্ন হলো, মোবাইল ফোন নিয়ে আপনি কি বলবেন? আপনি মোবাইল ফোন নিয়ে বলবেন মোবাইল ফোন কি, এটা দিয়ে আপনি কি কি কাজ করেন, সোসাইটির মানুষগুলো কি কি কাজ করে, এবং একজন ফ্রিল্যান্সারের জন্য, কমিউনিকেশন করার জন্য, বিদেশে কথা বলার জন্য মোবাইল ফোনের যত অ্যাডভান্টেজ রয়েছে আপনি সবগুলো বলবেন, প্লাস এর নেগেটিভ সাইড বলবেন। মানুষের মূল্যবান সময় নষ্ট করে, খারাপ সাইডগুলো গিয়ে মানুষ নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে সংসার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ রিলেশনের মাধ্যমে, মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতার কারণে বা ব্যাড ইউজ করার কারণে। এটা নেগেটিভ সাইড এবং পজিটিভ সাইড দুটোই আপনি বলতে পারবেন। ওকে, আগামী ক্লাসের টপিক প্রেজেন্টেশন থাকবে অ্যাবাউট মোবাইল ফোন, এবং আপনি কোন মোবাইল ফোন ইউজ করেন, কেন এটা ইউজ করেন, কত টাকায় কিনছেন, কোথা থেকে কিনছেন, কোন আপনার ড্রিম মোবাইল ফোন কোনটা, আপনি চাইলে এগুলোও বলতে পারেন। আগামী ক্লাসের টপিক প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট দ্য মোবাইল ফোন। সেকেন্ড থাকবে আমাদের ভোকাবুলারি। ভোকাবুলারি থাকবে হলো 100 থেকে 120। ভোকাবুলারি 100 থেকে 120। আমি একটু স্লাইড শেয়ার করতেছি। ওকে, স্লাইড কি দেখা যায় প্লিজ? জি জি স্যার, স্যার। জি স্যার। ওকে নাইস। ওকে, ব্যর্থ ব্যর্থ বা ভন্ডুল করা, ফয়েল। ব্যর্থ বা ভন্ডুল করা, ফয়েল। ভবিষ্যৎবাণী করা, ফরটেল। ভবিষ্যৎবাণী করা, ফরটেইল। গঠন করা, ফ্রম। গঠন করা, ফ্রম। গঠন করা। লালন পালন করা, ফোস্টার। লালন পালন করা, ফোস্টার। যাওয়া, গো। দেওয়া, গিফট। পথ প্রদর্শন করা, গাইড। পথ প্রদর্শন করা, গাইড। অনুমান করা, গেস। অনুমান করা, গেস। পাহারা দেওয়া, গার্ড। পাহারা দেওয়া, গার্ড। জন্মানো, গ্রো। জন্মানো, গ্রো। শাসন করা, গভর্ন। শাসন করা, গভর্ন। আশা দেওয়া, এটা বাংলাটা ভুল আছে, এটা গল্প করা। গল্প করা হলো গসিপ। গসিপ মানে হলো গল্প করা, 111 111, এ বাংলাটাই ভুল আছে। গসিপ মানে গল্প করা। মহিমান্বিত করা, গ্লোরিফাই। মহিমান্বিত করা, গ্লোরিফাই। পাওয়া, গেট। জড়ো করা, গ্যাদার। অর্জন করা, গেইন। অভিবাদন জানানো, গ্রেট। আঁকড়িয়ে ধরা, গ্রাফস। মঞ্জুর করা, গ্রান্ট। দেন খুশি করা, গ্লার্ট। জুয়া খেলা, গ্যাম্বেল। এ পর্যন্ত থাকবে, জুয়া খেলা, গ্যাম্বেল পর্যন্ত থাকবে 100 থেকে 120। দেন থাকবে আমাদের হাউ প্লাস অ্যামিজার।
হাউ প্লাস ডুডাস, হাউ প্লাস ডিড ছিল। আগামী ক্লাসে থাকবে হাউ প্লাস অ্যাম ইজ আর। সবকিছু কেমন চলছে, হাউ ইজ এভরিথিং। সবকিছু কেমন চলছে আমরা বলতে পারি হাউ ইজ এভরিথিং গোয়িং। তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে, হাউ ইজ ইয়োর ওয়ার্ক গোয়িং। ওকে, আমি একা কিভাবে বাঁচবো, হাউ এম আই, একটু বাংলার একটু ইংলিশটা ভুল আছে, হাউ এম আই গোয়িং টু লিভ, হাউ এম আই গোয়িং টু লিভ। এটা লাইক হবে না, লিভ, লিভ অ্যালং হবে। লাইক অলটা বাদ যাবে, এল আই কে লাইক, এ ডাবল এল অল, লাইক অলটা বাদ গিয়ে হবে লিভ। হাউ এম আই গোয়িং টু লিভ অ্যালং, আমি একা কিভাবে বাঁচবো, হাউ এম আই গোয়িং টু লিভ অ্যালং। তুমি তাকে ছাড়া থাকছো কিভাবে, হাউ আর ইউ লিভিং উইদাউট হার। দেন থাকবে হাউ প্লাস ওয়াজ ইয়ার, হাউ প্লাস ওয়াজ ইয়ার। তোমার ছুটি কেমন কাটলো, হাউ ওয়াজ ইউর ভ্যাকেশন। তোমার মিটিং কেমন হলো, হাউ ওয়াজ ইউর মিটিং। তোমার হানিমুন কেমন হলো, হাউ ওয়াজ ইউর হানিমুন। জন্মদিনের উৎসব কেমন হলো, হাউ ওয়াজ দ্য বার্থডে পার্টি। পরিবারের সাথে তোমার ছুটি কাটানো কেমন হলো, হাউ ওয়ার হলিডেজ উইথ দ্য ফ্যামিলি। ওকে, আগামী ক্লাসে এ পর্যন্ত থাকবে। দেন আরেকটু দেই, হ্যাঁ কম আছে, আরেকটু দেই। হাউ প্লাস হ্যাভ হ্যাজ, হাউ প্লাস হ্যাভ হ্যাজ এটাও থাকবে। হাউ প্লাস হ্যাভ হ্যাজ, সে তোমাকে কিভাবে রক্ষা করেছে, হাউ হ্যাজ হি সেভড ইউ। টাকাগুলো কিভাবে খরচ হয়েছে, এগুলো কিন্তু সব অ্যাফার্মেটিভ না, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, প্রশ্নবোধক। এই কারণে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আছে দেখেন, এই যে দেখেন সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সবই কিন্তু আছে, শুধু স্টার্টিং এ ডাব্লিউএস ওয়ার্ড এবং অক্সিলারি ভার্ব চলে আসবে, এরপরে কিন্তু সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আছে। সে তোমাকে কিভাবে রক্ষা করেছে, হাউ হ্যাজ, এই যে হি, হি হলো সাবজেক্ট, সেভড এটা হলো ভার্ব, ইউ হলো অবজেক্ট। আর শুরুতে কি চলে আসছে দেখেন, হাউ এবং হ্যাজ, হ্যাজ হলো অক্সিলারি ভার্ব, শুরুতে হলো ডাব্লিউএস ওয়ার্ড। শুধু ডাব্লিউএস ওয়ার্ড এবং অক্সিলারি ভার্ব আগে চলে আসছে, আর বাকি কিন্তু ঠিকই সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আছে। তাহলে আমাদের ইন্টারোগেটিভ কোশ্চেনে আমরা জানি কি, ডাব্লিউএস ওয়ার্ড, এরপর অক্সিলারি ভার্ব, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। ওকে, টাকাগুলো কিভাবে খরচ হয়েছে, হাউ হ্যাভ দ্য মানি বিন স্পেন্ট। বাড়িটি কিভাবে সাজানো হয়েছে, হাউ হ্যাজ দ্য হাউস বিন ডেকোরেটেড। অঙ্কটি কিভাবে সমাধান করা হয়েছে, হাউ হ্যাজ দ্য ম্যাথ বিন সলভড। কমিটি কিভাবে গঠন করা হয়েছে, হাউ হ্যাজ দ্য কমিটি বিন ফর্মড। এ পর্যন্ত থাকবে। দেন থাকবে হলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ছিল আমাদের গত ক্লাসে, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আগামী ক্লাসে থাকবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, আগামী ক্লাসে থাকবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। কন্টিনিউ মানে চলমান, যদি কখনো কোনো চলমান বোঝানো হয় তাহলে হলো কন্টিনিউয়াস টেন্স, চলমান বুঝাইলে। কি বলছে বই, কি বলছে, বর্তমানে কোনো কাজ হচ্ছে বা চলছে বা ঘটছে বোঝালে তাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। সাবজেক্ট এম ইজ আর, ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট, সাবজেক্ট এম ইজ আর, ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। শুধুমাত্র আই এর পরে এম হবে, আই এম ইজ আর, এম কখন হবে, আই এর পরে এম হবে। ইজ কখন হবে, থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে ইজ হবে। আর কখন হবে, বাকি সকল ক্ষেত্রে আর হবে। ওকে, এবার আসেন, আপনাদের এটা একটু জানা দরকার। কাগজ কলম বের করেন, কাগজ কলম বের করেন, পার্সনটা নিয়ে একটু কথা বলি, কাগজ কলম বের করেন। লেখেন আমি আমরা, তুমি তোমরা। আমি আমরা তুমি তোমরা বাদে এই পৃথিবীর যা কিছু আছে সবই থার্ড পার্সন। আমি আমরা তুমি তোমরা বাদে, গল্পের ছলে অনেকে বলে এইভাবে যে আমি আমরা তুমি তোমরা বাদে যাহা আছে ভবে, ভবে মানে দুনিয়াতে, সবই থার্ড পার্সন। আমি আমরা তুমি তোমরা বাদে যাহা আছে সবই থার্ড পার্সন। আমি আমরা তুমি তোমরা, একটু দ্রুত লিখি এটা, নোট, খাতায় একটা নোট লিখি, এ নোট ই নোট, নোট লিখে এটা লিখি। আমি আমরা, বাংলায় হলো আমি, কমা দিব আমরা, কমা দিব তুমি, কমা দিব তোমরা। আমি আমরা তুমি তোমরা, চারটা শব্দ। আমি আমরা তুমি তোমরা বাদে এই পৃথিবীতে যা আছে সবই থার্ড পার্সন। আমি আমরা তুমি তোমরা বাদে যাহা আছে সবই থার্ড পার্সন। এবার তাহলে আমি বললাম কি, পেন, কলম নিয়ে কথা বলতেছি, পেন। তাহলে দেখেন, আমি আমরা তুমি তোমরা এই চারটা শব্দের ভিতরে পেন নাই, তাহলে পেন হলো থার্ড পার্সন। এবার এই কলম যদি একটা কলম হয় তাহলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার, যদি একের অধিক দুইটা বা এর বেশি হয় তাহলে থার্ড পার্সন প্লুরাল। যদি বলি মোবাইল ফোন
তাহলে আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, এই চারটা শব্দের ভিতরে মোবাইল ফোন নাই। তাহলে মোবাইল ফোন হলো থার্ড পার্সন। তাহলে এই মোবাইল ফোন যদি একটা হয় তাহলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার, একের অধিক হলে থার্ড পার্সন প্লুরাল। যদি বলি ঘড়ি, তাহলে ঘড়ি আমি, আমরা, তুমি, তোমরার ভিতরে নাই, তাহলে ঘড়ি হলো থার্ড পার্সন। একটা ঘড়ি হলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার, একের অধিক হলে থার্ড পার্সন প্লুরাল। তাহলে কি বলছে, আমি আই এর পরে শুধু এম হবে, আর ইজ হবে কখন, থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হইলে। তাহলে আমি, আমরা, তুমি, তোমরা বাদে যা আছে সব কিছুর পরে ইজ হবে, যদি ওটা সিঙ্গুলার বুঝায়। এটাই বলছে, দেখেন শুধুমাত্র আই এর পরে এম, থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে ইজ, বাকি সকল ক্ষেত্রে আর হবে। তাহলে আমি, আমরা, তুমি, তোমরা সকল কিছুর পরে আই এর পরে শুধু এম হবে, তাহলে আমরা, তুমি, তোমরা এবং থার্ড পার্সন প্লুরালের পরে আর হবে। সকল কিছুর পরে আর হবে, শুধু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের পরে ইজ হবে। আসেন, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা বোঝাবো কিভাবে, বর্তমানে কোনো কাজ চলছে বা হচ্ছে এরূপ বুঝালে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আর আমরা বলেছিলাম মতলব দিয়ে, কি বলেছিলাম, যে চলমান বুঝালেই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, মতলব থাকবে না এবং শুধু চলমান বুঝাবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের চারটা স্ট্রাকচার রয়েছে: অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ, ইন্টারোগেটিভ, নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ। অ্যাফার্মেটিভ বলছে সাবজেক্ট এম ইজ আর, ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। সাবজেক্ট এর পরে এম ইজ আর, যে কোনো একটা বুঝবে, আই এর পরে এম হবে, থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে ইজ হবে, বাকি সকল ক্ষেত্রে আর হবে, ভার্বের সাথে আইএনজি হবে প্লাস অবজেক্ট। নেগেটিভে কি বলছে, সাবজেক্ট এম নট, ইজ নট, আর নট, ভার্বের সাথে আইএনজি, অবজেক্ট। ইন্টারোগেটিভে এম ইজ আর, এটা আগে চলে আসবে, এম ইজ আর প্লাস সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, ভার্বের সাথে আইএনজি, অবজেক্ট। নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ এম নট, ইজ নট, আর নট, সাবজেক্ট ভার্বের সাথে আইএনজি, অবজেক্ট। অ্যাফার্মেটিভ, তারা এই মুহূর্তে টেলিভিশন দেখছে, তারা এই মুহূর্তে টেলিভিশন দেখছে, চলমান বোঝানো হয়েছে, দেখছে চলমান, তাহলে তারা দেখছে, সাবজেক্ট হলো দে, তাহলে দে থার্ড পার্সন প্লুরাল, এরপরে এম হবে না, ইজ হবে না, আর হবে, তাহলে দে আর। দেখা ইংলিশ হলো ওয়াচ, এর সাথে ভার্বের সাথে আইএনজি হবে, ওয়াচিং। দে আর ওয়াচিং, কি দেখছে, টেলিভিশন, কখন, এই মুহূর্তে, অ্যাট দিস মোমেন্ট। নেগেটিভ, সাবজেক্ট এম নট, ইজ নট, আর নট, ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। আমি এখন রুমটি পরিষ্কার করছি না, তাহলে সাবজেক্ট হলো আই, এরপরে আই এর সাথে কি হবে, এম নট, ইজ নট, আর নট, এম নট হবে, আই এম নট। পরিষ্কার করা ইংলিশ হলো ক্লিন, তাহলে আই এম নট ক্লিনিং দ্য রুম নাও, এখন। ইন্টারোগেটিভ, এম ইজ আর প্লাস সাবজেক্ট ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট, সে কি তার দায়িত্ব পালন করছে, তাহলে প্রথমে সে, যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার, এম ইজ আর এর ভিতরে ইজ আসবে, তাহলে ইজ হি পারফর্মিং হিজ ডিউটি। নেগেটিভ ইন্টিগ্রিটি, এম নট, ইজ নট, আর নট, সাবজেক্ট ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট, আমি কি ভীষণভাবে চেষ্টা করছি না, আমি কি ভীষণভাবে চেষ্টা করছি না, তাহলে এম নট আই ট্রাইং ভেরি হার্ড। তাহলে আগামী ক্লাসে থাকবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আগামী ক্লাসে পড়া থাকবে। ওকে, নেক্সট আমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে। গত ক্লাসে ছিল অ্যালফাবেট ও দিয়ে, অ্যালফাবেট ও, নট ও, ও গলার ভিতর থেকে আসবে, ঔষধ, ও দিয়ে 10 ওয়ার্ড শুদ্ধ করে উচ্চারণ করা। আগামী ক্লাসে থাকবে অ্যালফাবেট খেই, নট ক, কে না। ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন বইতে পড়ছি কে, কয়েকারে কে, এটা কয়েকার না, এটা হবে ক্ষয়েকার, ক্ষয়েকার রস্যই খেই। অনেক বইতে এটাকে দেওয়া ক্ষয় বয় ফলা, ক্ষয়ের নিচে ব, রস্যই, ক্ষয় ব ফলা একার রস্যই, কেউ দিছে ক্ষয়কার রস্যই। যাই হোক, কে এর উচ্চারণ ক না খ হবে, খ, খেই, খেই, নট ক, খেই। যেমন খানবাড়ি, খান সাফ, তাহলে খানবাড়ি লিখতে খ, খেই, খেই। আমরা বলি ওকে, এর সাউন্ড হবে ও খেই। আমরা বলি কিক, লাথি দেওয়া, এর সাউন্ড হবে খ, কিক। আমরা বলি কিং, এর সাউন্ড কিং হবে না, এ হয় খিং। তাহলে অ্যালফাবেট খেই দিয়ে 10 ওয়ার্ড শুদ্ধ করে উচ্চারণ করবো আগামী ক্লাসে, এটা থাকবে। খেই দিয়ে 10 ওয়ার্ডস শুদ্ধ করে উচ্চারণ করব। 5 নম্বর হোমওয়ার্ক। দেন হোমওয়ার্ক নাম্বার 6। আচ্ছা, এখানে আমরা কোন পর্যন্ত পড়িয়েছিলাম মনে আছে? এটা ছিল শর্ট স্পিচেস। জি স্যার, এটা ছিল জি স্যার। স্যার, জি ছিল এটা। আর সেন্টেন্স মেকিং রুল, এটা কি ছিল? না না স্যার, এটা স্যার, ছিল এটা না। ছিল না। সেন্টেন্স মেকিং রুল এটা ছিল না। ওকে, আগামী ক্লাসে এটা পড়া থাকবে, সেন্টেন্স মেকিং রুল।
হোমওয়ার্ক নাম্বার 6। এটা কিভাবে পড়া থাকবে আসেন। কি লেখা আছে? লেখা আছে বিশ্বের যে কোনো নাম, আপনি যদি নাম নিয়ে কোনো সেন্টেন্স তৈরি করেন, যদি রং নিয়ে কোনো সেন্টেন্স, আমি রেড কালার করে দিয়েছি যাতে আই ক্যাচিং হয়, আপনি ধরতে পারেন। বিশ্বের যে কোনো নাম, রং, সাইজ, মূল্য, ওজন, নাম্বার ইত্যাদি জানতে না, এটা বাংলাটা একটু ভুল আছে, বলতে চাইলে এ স্ট্রাকচার ইউজ করব। বিশ্বের যে কোনো নাম, রং, সাইজ, মূল্য, ওজন, নাম্বার ইত্যাদি বলতে চাইলে আমরা এই স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করব। স্ট্রাকচারটি কি? প্রথমে থাকবে দা, এটা একটা সূত্র, এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের মতো একটা সূত্র। আপনি এই সূত্রটা শিখবেন, এটা দিয়ে অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন। প্রথমে থাকবে দা, নাম নিয়ে যদি কোনো বাংলা থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করি তাহলে আসবে নেম, এরপরে সূত্রের অফ, এরপরে যার কথা বলতে চাই সেটা এই ঘরে আসবে। প্রেজেন্ট টেন্স হলে ইস, পাস্ট টেন্স হলে হবে ওয়াস, ফিউচার হলে হবে উইল বি। এরপরে নাম হইলে নাম, রং, সাইজ, মূল্য, ওজন, নাম্বার যেটা বলতে চাই সেটা আসবে, দেন এক্সটেনশন, বর্ধিত অংশ। যদি বাংলায় কালার নিয়ে কথা বলি তাহলে দা এরপরে কালার, সূত্রের অফ, সাইজ হলে দায়ের পরে সাইজ অফ, মূল্য হলো দায়ের পরে প্রাইস অফ, ওজন হলে দায়ের পরে ওয়েট অফ, নাম্বার হলে দায়ের পরে নাম্বার অফ, যার কথা বলতে চাই। প্রেজেন্ট হলে ইজ, পাস্ট টেন্স হলে ওয়াজ, ফিউচার হলে উইল বি। এবার একটা প্রশ্ন আসতে পারে, স্যার আমি কিভাবে বুঝবো এটা প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স না ফিউচার টেন্স? মতলবের ব থাকা, যদি ব থাকে তাহলে ফিউচার টেন্স, তখন হবে উইল বি। মতলবের বাংলা বাক্যের শেষের দিকে ব থাকলে হবে উইল বি। আচ্ছা, আমরা কি টেন্স পড়াইছি বলেন তো? আমরা কি টেন্স পড়াইছি? স্যার ওই টেন্স স্যার পড়ানো বলতে স্যার প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট এটা মানে চলতেছে, আর আজকে না, তো স্যার কন্টিনিউয়াস দিছে। না না ওইটা না, বাংলার যে কোনো বাক্য শুনে জানি বলতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, স্যার, এটা স্যার একটা ও পড়াইছেন। নাইস, ওইটা হইলে এটা হবে ট্রিয়াস। ওকে, তাহলে যদি মতলবের ব থাকে, বাংলা বাক্যের শেষের দিকে ব থাকলে হবে উইল বি। বাংলা বাক্যের শেষের দিকে যদি মত ল থাকে পাস্ট টেন্স তখন হবে ওয়াস। মতলব না থাকলে হবে প্রেজেন্ট টেন্সের ইজ। প্রেজেন্ট টেন্স হলে ইজ, পাস্ট টেন্স হলে ওয়াস, ফিউচার হলে উইল বি। আচ্ছা আসেন, সূত্রটা কতটা বিজ্ঞানসম্মত আমরা একটু দেখি। লেখা আছে আমার প্রিয় শিক্ষকের নাম সুমন। আমার প্রিয় শিক্ষকের নাম সুমন, নামে আমি রেড কালার করে দিয়েছি। সূত্রতে দেখেন এই যে নেম আছে, তার মানে আমি স্ট্রাকচারে নিতে পারবো। তাহলে সূত্র কি বলছে? প্রথমে থাকবে দা, আমি লিখলাম দা, এই নামের জন্য এই যে নেম লিখলাম আমি নেম, দা নেম। এরপরে সূত্রের অফ, দা নেম অফ, যার কথা বলতে চাই। কার কথা বলতে চাই? আমার প্রিয় শিক্ষকের কথা, তাহলে মাই ফেভারিট টিচার, দ্য নেম অফ মাই ফেভারিট টিচার। এখন আমি দেখবো এটা কোন টেন্স, প্রেজেন্ট, পাস্ট না ফিউচার। এটা যেহেতু ফিউচার এবং পাস্ট টেন্স না, এটা প্রেজেন্ট টেন্স, তার মানে ইস। ইস এরপরে নাম কি? সুমন। তাহলে আমার প্রিয় শিক্ষকের নাম সুমন, দ্য নেম অফ মাই ফেভারিট টিচার ইজ সুমন। যদি বলতাম আমার প্রিয় শিক্ষকের নাম হবে সুমন, হবে বলতাম, তখন হয়তো উইল বি। দ্য নেম অফ মাই ফেভারিট টিচার উইল বি সুমন। আমার প্রিয় শিক্ষকের নাম ছিল সুমন, দ্য নেম অফ মাই ফেভারিট টিচার ওয়াজ সুমন। আমার শার্টের রং সাদা ছিল, ল আছে, তাহলে আমার শার্টের রং, রং বলছে তার মানে সূত্রে নিতে পারবো। প্রথমে সূত্রের দা, রঙের জন্য কালার, সূত্রের অফ, দা কালার অফ, যার কথা বলতে চাই আমার শার্টের কথা, তাহলে মাই শার্ট, দ্য কালার অফ মাই শার্ট। ছিল, ল আছে তার মানে ওয়াস। কি ছিল? রং কি? রং আছে হোয়াইট, হোয়াইট, দ্য কালার অফ মাই শার্ট ওয়াস হোয়াইট। যদি বলতাম আমার শার্টের রং সাদা হবে, দ্য কালার অফ মাই শার্ট উইল বি হোয়াইট। আমার শার্টের রং হয় সাদা, দ্য কালার অফ মাই শার্ট ইজ হোয়াইট। আমার বাড়ির সম্পূর্ণ জমির মূল্য হবে, ব আছে, আমার বাড়ির সম্পূর্ণ জমির মূল্য, মূল্য আছে এবং ব আছে 5 লাখ টাকা। তাহলে প্রথমে সূত্রের দা, এরপরে মূল্য বলছে প্রাইস, দ্য প্রাইস অফ, দ্য প্রাইস অফ, যার কথা বলতে চাই আমার বাড়ির সম্পূর্ণ জমির কথা, দ্য টোটাল ল্যান্ড অফ মাই হাউস। হবে, মূল্য হবে, ব আছে, তার মানে উইল বি। কত টাকা? 5 লাখ টাকা, 5 লাখ টাকা। দ্য প্রাইস অফ দ্য টোটাল ল্যান্ড অফ মাই হাউস উইল বি 5 লাখ টাকা। বর্তমান বাজারে 1 কেজি আপেলের দাম 200 টাকা। বর্তমান বাজারে 1 কেজি আপেলের দাম আছে, তার মানে মূল্য আছে, আমি সূত্রে নিতে পারবো। প্রথমে আসবে সূত্রের দা, এরপরে প্রাইস, সূত্রের অফ, দ্য প্রাইস অফ, যার কথা বলতে চাই 1 কেজি আপেলের কথা, 1 কেজি আপেল। দাম কি? 1 কেজি আপেলের দাম হয়, এটা যেহেতু পাস্ট এবং ফিউচার না, ইজ, তাহলে দ্য প্রাইস অফ 1 কেজি আপেল ইজ, মূল্য কত? 200 টাকা, 200 টাকা বর্তমান বাজারে অ্যাট প্রেজেন্ট মার্কেট। আমি চাইলে অ্যাট প্রেজেন্ট মার্কেট শুরুতেও দিতে পারি।
তাহলে অ্যাট প্রেজেন্ট মার্কেট দ্য প্রাইস অফ 1 কেজি অ্যাপেল ইজ 200 টাকা। তাহলে এই যে সূত্রটা দিয়ে আমরা সেন্টেন্স করলাম, আগামী ক্লাসে এই সূত্রটা দিয়ে এরকম বাংলা টু ইংলিশ আপনি 10টা সেন্টেন্স তৈরি করবেন। আপনি 10টা সেন্টেন্স বাংলায় লিখবেন, ওটা ইংলিশ করবেন, বাংলা লিখবেন, ইংলিশ করবেন। যদি কারো সমস্যা হয় আমি আগামী ক্লাসে এটা সলভ করে দিব, বুঝাই দিব। পারবো কিনা ইনশাআল্লাহ, বুঝছি কিনা? Yes, sir. Inshallah. ওকে, নাইস। Yes, sir. ওকে, আসেন এর পরবর্তীতে হোমওয়ার্কে যাই এবং লাস্ট হোমওয়ার্ক আজকের ক্লাসের। ওকে, গত ক্লাস ছিল বায়ার ইমপ্রেস মেসেজ ফর অর্ডার। ওকে, আজকে দেখবো আমরা বায়ার ইমপ্রেস মেসেজ আফটার অর্ডার। বায়ার ইমপ্রেস মেসেজ আফটার অর্ডার, এগুলো কিছুটা কাছাকাছি, এই মেসেজগুলো কিছুটা কাছাকাছি। ওকে, আসি। কি বলছে দেখেন, হাই মিস্টার জন অথবা হ্যালো মিস্টার জন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ট্রাস্টিং মি অ্যাজ ইউর অ্যাসিস্ট্যান্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ফর ট্রাস্ট। এটা কে লিখতেছে? আপনি লিখতেছেন কাকে? বিদেশি বায়ারকে। অর্ডারের পর্বে, আফটার অর্ডার, অর্ডারের পরে সে আপনাকে অর্ডারটা দিল, কাজটা দিল, এরপরে আপনি তাকে একটা থ্যাঙ্কস দিলেন। সেই থ্যাঙ্কসটা কি? এটা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ফর ট্রাস্টিং মি, আমাকে যে তুমি বিশ্বাস করেছো অ্যাজ ইউর অ্যাসিস্ট্যান্ট, তোমার সহযোগী হিসেবে। আই উইল কমপ্লিট ইউর অ্যাসাইন্ড ওয়ার্ক, তুমি যে আমাকে কাজ যেটা অ্যাসাইন করেছো, আমি এটা কি করব? কমপ্লিট করব টাইমলি, সময় মতো অ্যান্ড পারফেক্টলি, সঠিকভাবে। আই উইল কন্ট্যাক্ট ইউ ফর ফার্দার অ্যাসিস্ট্যান্ট, পরবর্তীতে যদি কোনো দরকার হয় আমি তোমার সাথে কি করব? যোগাযোগ করব। ইউ আর ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট মি অ্যাট এনি টাইম অ্যাবাউট দ্য জব, কাজ রিলেটেড যে কোনো সময় তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো। রিগার্ড মিস্টার হানিফ। তাহলে আমি বায়ারকে এটা লিখলাম। আমি চাইলে এটাও লিখতে পারি, হাই মিস্টার জন, হ্যালো মিস্টার জন, ইটস মাই প্লেজার টু হ্যাভ এ গোল্ডেন অপরচুনিটি টু ওয়ার্ক উইথ ইউ। ইটস মাই প্লেজার, ইহা আমার জন্য আনন্দের, টু হ্যাভ দ্য গোল্ডেন অপরচুনিটি, এই চমৎকার স্বর্ণালী যে সুযোগ আমি পেয়েছি, টু ওয়ার্ক উইথ ইউ, তোমার সাথে কাজ করার। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ফর চুজিং মি, তুমি যে আমাকে পছন্দ করেছো, টু কমপ্লিট ইউর জব, তোমার কাজ করার জন্য। আই থিঙ্ক, আমি মনে করি, ইউ আর নাও ইন এ পারফেক্ট প্লেস, আমি মনে করি তুমি ঠিক জায়গায় এসেছো, অ্যাবাউট ইউর জব, তোমার কাজের জন্য। আই উইল সাবমিট ইউর জব টাইমলি, আমি ঠিক সময় তোমার কাজ কি করব? সাবমিট করে দিব। আই উইল ভেরি হ্যাপি, আমি খুব খুশি হব, ইফ ইউ শেয়ার ডিটেলস অ্যাবাউট দ্য জব অ্যাজ ওয়েল, তুমি যদি বিস্তারিত ইনফরমেশনগুলো আমাকে দাও, আমি কিভাবে কাজ করব, কি কি জিনিস করব, তাহলে আমি আরো বেশি খুশি হব। রিগার্ড মিস্টার হানিফ। তাহলে আগামী ক্লাসে এটা পড়া থাকবে, বায়ার ইমপ্রেস মেসেজ আফটার অর্ডার। চমৎকার কিছু মেসেজ রয়েছে, আপনি যখন এই মেসেজগুলো পড়বেন, প্রতিনিয়ত এগুলো শিখবেন, আপনি দেখবেন বায়ারের সাথে যখন কমিউনিকেট করেন, যে কোনো ইনফরমেশন খুব দ্রুত, এবং একটা কথার পিঠে আরেকটা কথা, একটা মেসেজের পিছে আরেকটি মেসেজ আপনি সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে পারবেন। যখন এরকম 15-20টা মেসেজ শিখবেন, আপনার জন্য অনেক সহায় হবে এগুলো। আগামী ক্লাসে এটা পড়া থাকবে, আফটার অর্ডার, বায়ার ইমপ্রেস মেসেজ আফটার অর্ডার। আগামী ক্লাসের হোমওয়ার্কগুলো আমি পুরোটা বলছি আবার, যারা পরে ক্লাসে জয়েন করেছেন তারা একটু লিখে নেবেন অথবা পরবর্তীতে ভিডিও দেখে নেবেন। নাম্বার 1, ফার্স্ট, topic presentation about your mobile phone, topic presentation about your mobile phone. Number 2, vocabulary 100 থেকে 120, 100 থেকে 120. Number 3, asking question, প্রশ্ন করা, how plus am is are, how plus was are, how plus has had, have has, এগুলো দিয়ে প্রশ্ন করা। দেন নাম্বার 4, দেন থাকবে হলো আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, Continuous. প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, রাইট। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কিভাবে বাংলা দেখলে চিনবো, কি দেখে বুঝবো? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের 4টা স্ট্রাকচার, অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ, ইন্টারোগেটিভ, নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ। দেন থাকবে অ্যালফাবেট খেই দিয়ে, ক না খ, অ্যালফাবেট খেই, আমরা বলি কে, অ্যালফাবেট কে দিয়ে 10টি ওয়ার্ড শুদ্ধ করে উচ্চারণ করা। নাম্বার 6 থাকবে সেন্টেন্স মেকিং রুল,
একটা সেন্টেন্স মেকিং রুল দেখাইলাম, এটা দিয়ে 10টি সেন্টেন্স বাংলা টু ইংলিশ করবেন আপনি। নাম্বার 7 থাকবে আফটার অর্ডার, বায়ার ইমপ্রেস মেসেজ ফর আফটার অর্ডার। যদি লেখাপড়া করেন এখানে অনেক পড়া আছে, আর যদি না করেন পড়া খুঁজে পাবেন না, পড়তে চাইলে অনেক পড়া আছে। তো সবাই ভালো থাকবে ইনশাআল্লাহ। কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, কেউ কি কোনো প্রশ্ন করতে চাই? আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে অ্যাড হন নাই এমন কেউ আছেন? মেসেঞ্জার গ্রুপে অ্যাড হন নাই? স্যার মেসেঞ্জার গ্রুপে, কিন্তু স্যার ওই আপনার ফেসবুক গ্রুপটাতে অ্যাড হইতে পারি এখনো। ফেসবুক গ্রুপে অ্যাড হতে পারেন নাই? জি স্যার, আমি আপনাকে সব ডিটেলস পাঠিয়ে দিছি, না, আপনি ডিটেলস স্ক্রিনশট পাঠাইলে দিয়ে তো হবে না। দিতে বলছেন। ফেসবুক গ্রুপে অ্যাড হইতে গেলে ডিটেলস পাঠাইতে হবে না, ডিটেলস পাঠানোর সাথে ফেসবুক গ্রুপের কোনো সম্পর্ক নাই। আপনি ফেসবুক গ্রুপে রিকোয়েস্ট পাঠাই দেন, এখনই পাঠান, আমি আপনাকে করে দিচ্ছি। স্যার আমি রিকোয়েস্ট অনেকে পাঠাইছি। কোথায় পাঠাইছেন? না, ডিটেলস পাঠান নাই আপনি। কারো যদি মোবাইল নাম্বার না থাকে ওখানে, তাহলে আমি তাকে অ্যাকসেপ্ট করি না। মোবাইল নাম্বার দিতে হবে। অনেকে মোবাইল নাম্বার না দিয়ে ভুয়া ফেসবুক আইডি খুইলা রিকোয়েস্ট পাঠায়, কাউয়ার ছবি, কেউ দেয় বান্দরের ছবি, এরপরে কেউ পাঠায় হলো আপনার অভিমানী রাজকুমার, তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না, এরকম ফেসবুক আইডি খুইলা রিকোয়েস্ট পাঠাইলে হবে না। এরকম স্যার বহুত আমার আইডি আছে। আইডিতে আমার নামে দেওয়া আছে। আচ্ছা, যদি এরকম হয় আমি এখনই পাঠান, তাহলে আমি আসি লাইনে, আপনি পাঠান এখানে, এটাই এটাই জি স্যার। দেন, এখনই পাঠান, আমি লাইনে আছি, এখনই অ্যাকসেপ্ট করে দেই। আমি লিংক দিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়ান, কপি জি করলাম, স্যার দেন। দেন হলো চ্যাট বক্সে গিয়ে পাঠায় দিলাম। জি, পাঠাই দিছি, দেখেন, এখনই পাঠাই দেন, আমি এখনই অ্যাকসেপ্ট করে দিচ্ছি। এবং জি স্যার। এখানে অনেকগুলো টপিক প্রেজেন্টেশন পাবেন, আমাদের অনেক স্টুডেন্টরা এখানে টপিক প্রেজেন্টেশন শেয়ার করে, আপনি সেগুলো পাবেন। পাঠাই দেন, আমি অ্যাকসেপ্ট করে দিব। আর যদি কখনো কোনো সময় কোনো দরকার হয়, তাহলে অবশ্যই আমাকে ফোন দিবেন। 0167 নাম্বারটা লেখেন, 0167, এই যে এখানে লেখা আছে দেখেন, জিরো, স্লাইড দেখা যায়, জিরো ওয়ান সিক্স যায় সেভেন স্যার। ওকে, 016761603555, যে কোনো টাইমে এই 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 নাম্বারে ফোন দিবেন, তাহলেই হবে। যে মানে জয়েন করতে পারেন নাই, অথবা আপনি হোমওয়ার্ক করেছেন কিন্তু আমি এখন অ্যাকসেপ্ট করি নাই, আপনার এই ভিডিওটা পেন্ডিং হয়ে আছে, যে কোনো সমস্যা হলে, ক্লাসের লিংকে ঢুকতে সমস্যা হয়, যে কোনো সমস্যা আপনি কি করবেন আমাকে জানাবেন, আমি অ্যাকসেপ্ট করে দিব, কোনো সমস্যা নাই। আমাকে ফোন দিলেই হবে এই নাম্বারে যদি কারো কোনো স্যার সমস্যা থাকে। স্যার রিকোয়েস্ট পাঠাইছি স্যার। রিকোয়েস্ট পাঠাইছেন, আমি একটু দেখি ভাইয়া, কি নাম, স্যার আপনি তো আপনার ফোন নাম্বারটা কি নাম, কি প্রথম নামে ক্লাস আছেন, কি দ্বিতীয় ক্লাসে দিয়েছিলাম। কি নামে আছেন? এমডি রাশিদ। জি, ঠিক আছে, করে দিচ্ছি, জি জি, অ্যাপ্রুভ করে দিছি আপনাকে। থ্যাংক ইউ স্যার। এই যে দেখেন আরেকজন লেখছে মন্দিরা রয়, মন্দিরা, মন্দিরা, MONDIRA, মন্দিরা রয়, কোনো নাম, মোবাইল নাম্বার কোনো কিছু লেখে নাই, রিকোয়েস্ট পাঠাইছে, এটা জীবনে অ্যাকসেপ্ট করব না। আপনি যদি ইনফরমেশন না দেন তাহলে অ্যাকসেপ্ট করা হবে না এখানে। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবো, আগামী ক্লাসে দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আল্লাহ হাফেজ।